Hello, good morning students. So this is RKSR Physics 15 years experience. So already you know introduction class about to inter public exams. So due to that inter public exams for short time how to got full marks in physics. That's why today we will discuss about to introduction about first year physics syllabus. So which chapter? So how many marks come for these chapters? So once we will discuss about for all chapters. Dear students, listen carefully. So already you know in first year physics total 14 chapters is there. You know already paper model also. So now we will discuss about which chapter. So how many marks means you know this is total first year syllabus. Total 14 chapters is there. Here first chapter is physical world. Second chapter is units and measurements. Third one is motion in a straight line. Fourth one is motion in a plane. Fifth one is laws of motion. Sixth one is work energy and power. Seventh one is system of particles and rotational motion. Eighth one is oscillations. Ninth one gravitation. Tenth one mechanical properties of solids. 11th one mechanical properties of liquids. 12th one thermal properties of matter. 13th one thermodynamics. And last one 14th one is kinetic theory. Dear students, we will discuss about each chapter. So how many marks for IB exams? Like, listen here. So here you know already in physics, three sections is there. The paper, section A, section B, and section C. So here 14 chapters. First we will discuss about long questions. So in section C, 3 questions is there. Okay. So in that 3 questions coming from here, you know, work energy power. Here in the chapter of work energy power, one long question. చూడండి వర్క్ ఎనర్జీ పవర్ నుంచి మనకి ఒక లాంగ్ క్వశ్చన్ వస్తుంది. ఓకే, వర్క్ ఎనర్జీ పవర్ ఈ చాప్టర్ నుంచి వన్ లాంగ్ క్వశ్చన్. And another one is oscillations. In oscillation also here oscillation నుండి ఒక లాంగ్ క్వశ్చన్ వస్తుంది. One long question. And here thermodynamics. Another chapter is thermodynamics also. So one long question. Right? So clear that. సెక్షన్ 6 సంబంధించి 3 లాంగ్ క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి. ఆ 3 లాంగ్ క్వశ్చన్స్ వచ్చేసి వర్క్ ఎనర్జీ పవర్లో ఒక లాంగ్ క్వశ్చన్, ఆసిలేషన్స్ నుంచి ఒక లాంగ్ క్వశ్చన్, యాజ్ వెల్ యాజ్ థర్మోడైనమిక్స్ నుంచి అనదర్ లాంగ్ క్వశ్చన్. దిస్ ఇస్ 3 లాంగ్ క్వశ్చన్స్. టుడే we will discuss about only questions. How many questions coming from each chapter? That only after next class we will discuss about chapter wise. So finally లాంగ్ క్వశ్చన్స్ మనకు వచ్చేసి వర్క్ ఎనర్జీ పవర్ వన్ లాంగ్ క్వశ్చన్, ఆసిలేషన్స్ నుంచి ఒక లాంగ్ క్వశ్చన్, థర్మోడైనమిక్స్ నుంచి ఒక లాంగ్ క్వశ్చన్. రైట్ డియర్ స్టూడెంట్స్, నెక్స్ట్ సెక్షన్ బి ఆల్రెడీ 8 షార్ట్ క్వశ్చన్స్ ఈస్ దే. 8 షార్ట్ క్వశ్చన్స్ లో మనం అటెంప్ట్ చేయాల్సిన 6 క్వశ్చన్స్ మాత్రమే. బట్ ఈ 8 క్వశ్చన్స్ ఏ చాప్టర్స్ లో వస్తాయో చూద్దాం. Here, so firstly, motion in a straight line నుంచి మనకి ఒక షార్ట్ క్వశ్చన్, ఈచ్ క్వశ్చన్ క్యారీ 4 మార్క్స్. షార్ట్ క్వశ్చన్ SQ, షార్ట్ క్వశ్చన్. మోషన్ ఇన్ ఏ ప్లేన్ ఆల్సో one short question. Laws of motion also
1 షార్ట్ క్వశ్చన్. ఓకేనా? మనకి ఫస్ట్ సిలబస్తో పాటు క్వశ్చన్ పేపర్ అనాలిసిస్, ఏ చాప్టర్ నుంచి ఏ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి, ఎన్ని క్వశ్చన్స్ వస్తాయి అనే ఒక ఐడియా ఉంటే మీరు ఈజీగా ప్రిపరేషన్ని సాగించవచ్చు. దట్స్ వై we will discuss about here. So chapter wise questions discuss చేస్తుంది. So here system of particles and rotatory motion also one short question. Okay, gravitation also one short question. Now how many short question presently? 1 2 3 4 5, total 8 questions is come. That's why here gravitation is one short question. Mechanical properties of solids also one short question. Okay, 1 2 3 4 5 6. Here mechanical properties of liquids, thermal properties of matter. Here thermal properties of matter also one short question. Okay, here so once count motion in a straight line, one question, short answer. Motion in a plane, one question. Laws of motion, one question. System of particles and rotatory motion, one question. Gravitation, one short question. Mechanical properties of solids, one short question. Thermal properties of metals, one short question. Total 1 2 3 4 5 6 7. And another question. సో ఇక్కడ కొన్నిసార్లు మనకి ఇప్పుడు వచ్చినటువంటి సో ఈ వెయిటేజ్ ఓకే, బట్ ఇంకొక షార్ట్ క్వశ్చన్ అటువంటిది కొన్నిసార్లు సో మనకి మెకానికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ లిక్విడ్స్, దాంట్లో నుంచి మ్యాక్సిమం వెరీ షార్ట్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. సో దట్స్ వై మనకి ఈ షార్ట్ క్వశ్చన్ అటువంటిది సో మ్యాక్సిమం థర్మల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ మ్యాటర్స్లో సమ్ టైమ్స్ 2 క్వశ్చన్స్ ఇస్తుండు. సో కాబట్టి ఇక్కడ మనము దీన్ని +1 క్వశ్చన్గా రాయొచ్చు. +1 క్వశ్చన్, 1 షార్ట్ క్వశ్చన్. ఓకే, సో నౌ 8 షార్ట్ క్వశ్చన్స్ కంప్లీటెడ్. అంటే మనకు చూడండి 8 క్వశ్చన్స్ అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే మోషన్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్లో నుంచి ఒక క్వశ్చన్, మోషన్ ఏ ప్లేన్లో నుంచి 1 క్వశ్చన్, లాస్ ఆఫ్ మోషన్లో నుంచి 1 క్వశ్చన్, సిస్టమ్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ అండ్ రొటేటరీ మోషన్ ఒక షార్ట్ క్వశ్చన్, గ్రావిటేషన్ ఒక షార్ట్ క్వశ్చన్, సో మెకానికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ సాలిడ్స్ 1 షార్ట్ క్వశ్చన్, సో యాజ్ వెల్ యాజ్ థర్మల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ మ్యాటర్స్ లో నుంచి 1 or 2 క్వశ్చన్స్, అంటే 2 క్వశ్చన్స్ కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంది. సో ఒక క్వశ్చన్ మనం ఇక్కడ ఐడెంటిఫై చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. టోటల్ 8 క్వశ్చన్స్ మనకి సో 8 చాప్టర్స్ అంటే 7 చాప్టర్స్ నుంచి వస్తున్నాయి. సో లేదు అంటే సమ్ టైమ్స్ కైనెటిక్ థియరీ నుంచి. నేను ఇక్కడ ఎందుకు మెకానికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ రెండు రాశా అంటే సమ్ టైమ్స్ ఇక్కడ 2 అడగవచ్చు, లేదంటే ఒకసారి కైనెటిక్ థియరీ నుంచి ఒక షార్ట్ క్వశ్చన్ అడిగే అవకాశం ఉంది. సో కాబట్టి అంటే ఇక్కడ మనకి దీంట్లో నుంచి కూడా ఒక షార్ట్ క్వశ్చన్, 1 షార్ట్ క్వశ్చన్ రావచ్చు. ఇక్కడ మనం దీన్ని 1 షార్ట్ క్వశ్చన్ అన్నాము మ్యాటర్లో, లేదా సమ్ టైమ్స్ 1 or 2 కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంది. మనం దాన్ని బట్టి ప్రిపరేషన్ సాగించాలి. ఓకే, ఫైనల్లీ 8 షార్ట్ క్వశ్చన్స్ ఇక్కడ మనకు క్లియర్గా ఉంది. సో 3 లాంగ్ క్వశ్చన్స్ వచ్చేసి సో వర్క్ ఎనర్జీ పవర్, ఆసిలేషన్స్ అండ్ థర్మోడైనమిక్స్. ఇట్స్ క్లియర్. 3 చాప్టర్స్, 3 లాంగ్ క్వశ్చన్స్, ఇంకా రిమైనింగ్ షార్ట్ క్వశ్చన్స్ ఆల్సో. ఓకేనా? నేను చాప్టర్ వైజ్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ మెన్షన్ చేశాను. సో ఇకపోతే వెరీ షార్ట్ క్వశ్చన్ సంబంధించి ఇక్కడ మనము క్లియర్గా చూడాలి. సో టోటల్ ఆల్రెడీ 10 క్వశ్చన్స్, 10 వెరీ షార్ట్ క్వశ్చన్స్ మనకి ఎగ్జామ్లో వస్తున్నాయి సెక్షన్ 1లో నుంచి. దానికి సంబంధించి ఫస్ట్ చాప్టర్ ఫిజికల్ వరల్డ్లో 1 వెరీ షార్ట్ క్వశ్చన్. ఓకే, యాజ్ వెల్ యాజ్ యూనిట్స్ అండ్ మెజర్మెంట్స్ ఆల్సో 1 వెరీ షార్ట్ క్వశ్చన్. ఓకే, సో హియర్ చూడండి మెకానికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ లిక్విడ్స్. మీరు ఏమంటారంటే ప్రజెంట్గా ఇంతవరకు మెన్షన్ చేసినటువంటి చాప్టర్స్లో చూద్దాం. ఫస్ట్ ఫిజికల్ వరల్డ్ 1 వెరీ షార్ట్ క్వశ్చన్, యూనిట్స్ అండ్ మెజర్మెంట్
one very short question. Mechanical properties of liquids. దీంట్లో నుంచి సో 1 or 2 వెరీ షార్ట్ క్వశ్చన్స్ వస్తుంది. వెరీ షార్ట్ క్వశ్చన్స్ అంటే మన చాప్టర్ మొత్తం కవర్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ 2 క్వశ్చన్స్ చేసే అవకాశం ఉంది వెరీ షార్ట్. కాబట్టి ఈ చాప్టర్ సంబంధించి వెరీ షార్ట్ క్వశ్చన్స్ అన్ని కంపల్సరీ కవర్ చేయాలి. ఓకేనా? సో ఇకపోతే మోషన్ ఇన్ ఏ ప్లేన్, దీంట్లో నుంచి ఒక షార్ట్ క్వశ్చన్ తో పాటు హియర్ సో 1 షార్ట్ క్వశ్చన్ ప్లస్ 1 వెరీ షార్ట్ క్వశ్చన్. ఆల్రెడీ ఒక షార్ట్ క్వశ్చన్ వస్తుంది, దాంతో పాటు మోషన్ ఇన్ ఏ ప్లేన్ లో ఒక వెరీ షార్ట్ క్వశ్చన్ కూడా వస్తుంది. లాస్ ఆఫ్ మోషన్ లో సేమ్ లాస్ ఆఫ్ మోషన్ ఆల్సో 1 షార్ట్ క్వశ్చన్ ప్లస్ 1 వెరీ షార్ట్ క్వశ్చన్. ఓకేనా? సో వెరీ షార్ట్ క్వశ్చన్స్ ఫిజికల్ వరల్డ్ 1, యూనిట్స్ అండ్ మెజర్మెంట్స్ 1, 2, మోషన్ ఇన్ ఏ ప్లేన్ 1, 3, లాస్ ఆఫ్ మోషన్ 1, 4, మెకానికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ లిక్విడ్స్ 2, 1, 6 అయ్యాయి. ఇంకా చూడండి, సో వర్క్ ఎనర్జీ పవర్ లో ఓన్లీ లాంగ్ క్వశ్చన్ వస్తుంది, ఇంకా వెరీ షార్ట్ రావు మనకి. సిస్టమ్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ అండ్ రొటేటరీ మోషన్, దీంట్లో కూడా మనకి ఒక వెరీ షార్ట్ కూడా వస్తుంది. దీంతో పాటు షార్ట్ తో పాటు 1 వెరీ షార్ట్ క్వశ్చన్. ఓకే, ఆసిలేషన్స్ ఓన్లీ లాంగ్ క్వశ్చన్. గ్రావిటేషన్ ఆల్సో ఆల్మోస్ట్ షార్ట్ క్వశ్చన్. మెకానికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ సాలిడ్స్ ఆల్సో ఓన్లీ షార్ట్ క్వశ్చన్. వెరీ షార్ట్ గా కౌంట్ చేయండి. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 7. కైనెటిక్ థియరీలో మనకి ఒక వెరీ షార్ట్ క్వశ్చన్. యాజ్ వెల్ యాజ్ here thermal properties of matter also, here 1 very short question. Okay, one student number very short questions. Physical model 1, units and measurements lo 1, so motion in a plane lo 1, laws of motion lo 1 question, system of particles and rotatory motion 1 question, mechanical properties of liquids 2 very short questions, thermal properties of matter 1 very short question, kinetic theory also 1 very short question. Total here 1 plus 1 2 3 4 5 plus 2 7 plus 1 8 plus 1 9. So sometimes కొన్ని సార్లు మనకి సిచువేషన్ బేస్ చేసుకొని సో వెరీ షార్ట్ క్వశ్చన్ అటువంటిది ఇంకా మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే సో కైనెటిక్ థియరీలో 1 ఇచ్చాము మనం, మెకానికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ లిక్విడ్స్ లో 2 క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాము. సో ఇంకా మనం చూసినట్లయితే సమ్ టైమ్స్ సిస్టమ్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ అండ్ రొటేటరీ మోషన్ లో 2 క్వశ్చన్స్ కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంది. అంటే 9 క్వశ్చన్స్ కవర్ అయినాయి, ఇంకా రిమైనింగ్ 1 క్వశ్చన్ అటువంటిది సో మనకి జస్ట్ వేరియేషన్ లో ఉండేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి కొన్ని సందర్భాల్లో సో మోషన్ ఇన్ స్ట్రైట్ లైన్ నుంచి కూడా క్వశ్చన్ ఇవ్వచ్చు. ఐదర్ మోషన్ ఇన్ స్ట్రైట్ లైన్ ఆర్ సిస్టమ్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఇన్ రొటేటరీ మోషన్ నుంచి క్వశ్చన్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి అంటే ఓవరాల్ గా మనకి ఇంకొక క్వశ్చన్ రావాలి. సో పేపర్ సెట్టింగ్స్ లో చిన్న చేంజెస్ అనేటువంటిది ఎవ్రీ ఇయర్ ఉంటూ ఉంటాయి. దట్స్ వై మనం ఈ ఆర్డర్ లో ఫస్ట్ మెయింటైన్ చేసినట్లయితే ఆల్మోస్ట్ లాంగ్ క్వశ్చన్స్ 2 లాంగ్ క్వశ్చన్ పర్ఫెక్ట్ చేయొచ్చు, షార్ట్ క్వశ్చన్స్ 6 పర్ఫెక్ట్ చేయొచ్చు, వెరీ షార్ట్ ఆల్మోస్ట్ మనము 9 క్వశ్చన్స్ కవర్ చేయొచ్చు. ఇంకా చాప్టర్ వైజ్ చదువుతాం కాబట్టి ఆ రిమైనింగ్ 1 క్వశ్చన్ కూడా చేసే అవకాశం ఉంటుంది. దట్స్ వై మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఎవ్రీబడి ఫాలో దిస్ వెయిటేజ్ ఆఫ్ చాప్టర్స్. ఆల్రెడీ క్లియర్ చాప్టర్స్ ఈస్ దేర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ చాప్టర్ వైజ్ క్వశ్చన్స్ ఈస్ దేర్. సో అందుకే నేను చెప్పేది ఏంటి అంటే మనకి ఫస్ట్ అంటే నేను ఏమంటున్నా అంటే ఆల్రెడీ చాలా మంది చదివి ఉంటారు పిల్లలు, కొంతమంది ఎక్కువగా సో మెయిన్స్ ఆబ్జెక్టివ్ పర్పస్ లో ప్రిపేర్ అయ్యే పిల్లలు కావచ్చు, లేదా ఎస్పెషల్లీ కొన్ని ఆర్థిక ఇబ్బందుల వల్ల సో క్లాసెస్ మిస్ అయినటువంటి పిల్లలు కావచ్చు. అలానే ఎవరైనా సరే తక్కువ టైంలో మీరు ఎక్కువ స్కోర్ చేయడానికి నేను చేసేటువంటి ప్రయత్నం, సిలబస్ని మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేశాము లాస్ట్ క్లాస్లో పేపర్ ఎలా ఉంటుందని. ఈ క్లాస్లో ఫస్ట్ ఇయర్ సిలబస్ ఏంటి, ఆ ఫస్ట్ ఇయర్ సిలబస్లో ఏ చాప్టర్లో నుంచి ఎన్ని క్వశ్చన్స్ వస్తాయన్నటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ క్లియర్గా ఉంది. కాబట్టి ప్రతి స్టూడెంట్ ఫస్ట్ ఫోకస్ చేయాల్సింది ఏంటంటే లాంగ్ క్వశ్చన్ సంబంధించినటువంటి వర్క్ ఎనర్జీ పవర్
ఆసిలేషన్స్ అండ్ థర్మోడైనమిక్స్. ఈ 3 చాప్టర్స్ ఫస్ట్ ప్రతి ఒక్కరు పర్ఫెక్ట్గా కంప్లీట్ కావాలి. ఈ చాప్టర్స్లో ఏ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి, సో వీటిని ఎలా అడుగుతుండు, వాటికి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా మనం చేయాలనే విషయాన్ని నేను మళ్ళీ నెక్స్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేద్దాం. మనం ఫస్ట్ మనకు ఒక ఐడియా ఏంటి అంటే, ఇది ఫస్ట్ ఇయర్ సిలబస్. ఫస్ట్ ఇయర్ సిలబస్లో వచ్చేటువంటి క్వశ్చన్స్ చాప్టర్ వైజ్ లాంగ్ క్వశ్చన్స్, షార్ట్ క్వశ్చన్స్ అండ్ వెరీ షార్ట్ క్వశ్చన్స్. సో డియర్ స్టూడెంట్స్, ఫస్ట్ మనకు ప్లాన్ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి మీరు ఇలా ప్లాన్ సెట్ చేసుకోండి. దీనికి కావాలంటే మీరు ఒక స్నాప్ తీసుకోండి. ఈ వెయిటేజ్లో మనము ప్రిపేర్ కావాలి. జస్ట్ మన చాప్టర్ వైజ్ వెయిటేజ్, దాంట్లో నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. ఈ చాప్టర్లో ఏ క్వశ్చన్స్ చదవాలి, ఎలా చదవాలి, చదివేటప్పుడు ఏ పాయింట్స్ మీద ఫోకస్ చేయాలి అనేటువంటి సో రిమైనింగ్ టాపిక్స్ సంబంధించి మనం క్లాస్ వైజ్గా డిస్కస్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది. దట్స్ వై సో మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఎవ్రీబడి ఫోకస్ ఆన్ సో వెయిటేజ్ ఆఫ్ ద పేపర్. సో ఈ వెయిటేజ్ని ఫాలో అయితే మనం ఆల్మోస్ట్, నేను ఇదే పర్ఫెక్ట్ అని చెప్పట్లేదు, బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఆల్మోస్ట్ ప్రీవియస్ పేపర్స్ని అబ్జర్వ్ చేస్తున్నప్పుడు సో మనకు వచ్చిన ఐడియాలజీ ప్రకారం ఈ వే ఆఫ్ పోయినట్లయితే మనం కొన్ని క్వశ్చన్స్ని ఈజీగా కవర్ చేయొచ్చు. కాబట్టి సో స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా ఈ విషయాన్ని అబ్జర్వ్ చేయండి. మీకు ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నట్లయితే కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి. సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనము సెకండ్ ఇయర్ సిలబస్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తూ సో అలానే సిలబస్లోకి వెళ్ళిపోదాం. థ్యాంక్ యూ మై డియర్ స్టూడెంట్స్.